ఓకే చూడండి మనకి ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద సర్ఫేసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనకి డైవర్జెన్స్ కర్ల్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. డైవర్జెన్స్ అంటే ఏంటి, కర్ల్ అంటే ఏంటి? సరే, డైవర్జెన్స్ అయినా కర్ల్ అయినా ఎఫ్ అనేటువంటి ఒక వెక్టార్ పాయింట్ డిఫరెన్షియబుల్ వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఏది కంటిన్యూస్లీ డిఫరెన్షియబుల్ వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్. If f is a continuously differentiable vector point function, then f equal to f1i plus f2j plus f3k అయినప్పుడు I dot dou f by dou x plus j dot dou f by dou y plus k dot dou f by dou z is called divergence of f under. It is denoted by div f under or del dot f under. మరి అదే I cross dou f by dou x plus j cross dou f by dou y plus k cross dou f by dou z అలా అయితే దీన్ని f అనేటువంటి ఒక కంటిన్యూస్లీ డిఫరెన్షియబుల్ వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ మనం ఏమంటారంటే కర్ల్ అంటారు. దీనికి డెల్ క్రాస్ f అని లేదా కర్ల్ f అని అంటారు. కర్ల్ f అని డెల్ క్రాస్ f అని అంటారు. డెల్ క్రాస్ f అయినా కర్ల్ f అయినా ఏంటి చూడండి. f is a continuously differentiable vector point function and I cross dou f by dou x, j cross dou f by dou y plus k cross dou f by dou z is called curl of f అంటారు. అదే డైవర్జెన్స్ అయితే I dot dou f by dou x, j dot dou f by dou y plus k dot dou f by dou z అయితే దాన్ని డైవర్జెన్స్ అంటారు. అంతకుముందు గ్రేడియంట్ అంటే ఏం చెప్పాను? గ్రేడియంట్ అంటే I dou f by dou x plus j dou f by dou y plus k dou f by dou z. అక్కడ I డాట్ ఉంటేనేమో డైవర్జెన్స్, డాట్ లేకుండా ఉంటేనేమో గ్రేడియంట్. ఓకేనా? I క్రాస్ ఉంటేనేమో కర్ల్. ఓకేనా? I క్రాస్ ఉంటే ఇంకా కర్ల్. ఇప్పుడు దీంట్లో డైవర్జెన్స్ లో డైవ్ f వాల్యూ కనుక్కున్నప్పుడు 0 అయితే దాన్ని సోలినాయిడల్ అంటారు. దాన్ని సోలినాయిడల్ అంటారు. సోలినాయిడల్ అంటే డైవ్ f ఈక్వల్ టు 0 అయితే దాన్ని ఏమంటారా? సోలినాయిడల్ అంటారు. ఓకే, సోలినాయిడల్ అంటారు. అదే మనకి కర్ల్ f ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, కర్ల్ కనుక్కున్నాం, ఆ కర్ల్ f వాల్యూ 0 అయితే ఇర్రేషనల్ అంటారు. ఇర్రేషనల్. కర్ల్ f ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏంట్రా? ఇర్రేషనల్ అని అంటారు. ఇర్రేషనల్. ఇర్రేషనల్. ఓకేనా? TIRO TIATATIO ఇర్రేషనల్ అని అంటారు. ఈ ఇర్రేషనల్ అంటే కర్ల్ f ఈక్వల్ టు 0. ఈ రెండు డెఫినేషన్లు రాసుకోండి తల్లి. డైవర్జెన్స్ అంటే ఏంటో రాసుకోండి. If f is a continuously differentiable vector point function, then I dot dou f by dou x plus j dot dou f by dou y plus k dot dou f by dou z is called divergence of f, and it is denoted by div f or del dot f. Div f or del dot f. Okay, దీనికి నెక్స్ట్ f అనేటువంటిది నోట్ అండి. ఇఫ్ f is a constant vector point function, then if f is a constant vector point function, then f equal to div f equal to 0. Then div f equal to 0. Next note, if f and g are two vector point functions, if f and g are two vector point functions, then div f plus or minus g is equal to div f plus or minus div g. Div f plus or minus if f and g are two vector point functions, then div f plus or minus g equal to div f plus or minus div g. Next,
నెక్స్ట్ పాయింట్ రాసుకున్నాం. ఇఫ్ ఏ వెక్టర్ పాయింట్ ఫంక్షన్ f is said to be, if a vector point function f is said to be solenoidal, solenoidal, solenoidal. If a vector point function f is said to be solenoidal if div f equal to 0, div f equal to 0. Next curl and sign thing పెట్టుకోండి. curl, curl, curl. If f is a continuously differentiable vector point function, then I cross dou f by dou x plus j cross dou f by dou y plus k cross dou f by dou z is called curl of f, and it is denoted by del cross f over curl f, Next, irrational IRRO TATIONL, irrational IRRO TATIONL, irrational and interesting. A vector point function f is said to be irrational if curl f equal to 0. ఓకే సరే, దీని మీద మనకి డైవర్జెన్స్, కర్ల్ మీద, సోలినాయిడల్ మీద, ఓకేనా, ఇర్రేషనల్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం మనం. డైవర్జెన్స్ అంటే ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, I డాట్ డో f బై డో x, j డాట్ డో f బై డో y, k డాట్ డో f బై డో z. అంటే మనకి I డాట్ డో f బై డో x అన్నప్పుడు I డాట్ I మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z అన్నమాట. ఓకే, కాల్ రాయండి. And find div f, and curl f where, find div f and curl f where f is equal to x y square I plus 2x square y z j minus 3y z square k at 1 minus 1 1 జాగ్రత్త. ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు, f అనేటువంటిది ఇచ్చాడు. f ఈక్వల్ టు x square x y square I 2x square y z j minus 3y z square k at 1 minus 1 1. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి div f కావాలి అంటే div f given f equal అని రాస్తాం. div f equal to I dot dou f by dou x plus j dot dou f by dou y plus k dot dou f by dou z. అంటే I dot అన్నప్పుడు ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు I dot I మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే dou by dou x of
xy స్క్వేర్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ xy స్క్వేర్ అంటే i కి i మాత్రమే j కి j మాత్రమే k కి k మాత్రమే రాస్తాం కాబట్టి డో బై డో ఎక్స్ i డాట్ i కాబట్టి i డాట్ i రాస్తాం f అంతా రాసినా గానీ ఈ f మొత్తం రాసినా గానీ i డాట్ i మాత్రమే తెలుసు i డాట్ j 0 i డాట్ k 0 కాబట్టి అది రాయాల్సిన అవసరం లేదు ప్లస్ డో బై డో y ఆఫ్ సెకండ్ వన్ కదా సెకండ్ వన్ j డాట్ k మాత్రమే ఉంది అంటే అప్పుడు x స్క్వేర్ y z మైనస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ అయింది కాబట్టి k డాట్ అంటే డో బై డో z ఆఫ్ 3y z స్క్వేర్ 3y z స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అయినప్పుడు y స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ y స్క్వేర్ ప్లస్ డో బై డో y ఆఫ్ y దృష్టి అన్నప్పుడు x స్క్వేర్ z ప్లస్ మైనస్ డో బై డో z అన్నప్పుడు ఈ 3y కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 3y అండ్ z స్క్వేర్ డెరివేటివ్ అంతా 2z అంటే 3 into 2 అంతా 6yz ఓకే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి పాయింట్ ఇచ్చాడు మనకి ఎంత ఇచ్చాడు పాయింట్ ఎంత ఇచ్చాడు చూడమ్మా 2x స్క్వేర్ yz అప్పుడు 2 మర్చిపోయాడు 2x స్క్వేర్ z ఓకే ఎట్ పాయింట్ ఎంత ఇచ్చాడు చూడరా 8 1 minus 1 1 derivative at 1 minus 1 derivative అన్నప్పుడు x దగ్గర 1 y దగ్గర -1 కాబట్టి -1 whole square plus 2 into 1 square z దగ్గర 1 minus 6 into y దగ్గర -1 z దగ్గర 1 సో కాబట్టి that is equal to ఏమొస్తుంది చూడండి -1 whole square అంటే 1 plus 2 1 square into 1 2 minus or minus and the plus 6 కాబట్టి that is equal to 9 డైవ్ f ఈక్వల్ ఎంత వచ్చిందిరా 9 వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి కర్లీ f అంటే కర్లీ f అంటే ఏంటి కర్లీ f అంటే ఏంటి I క్రాస్ డో f బై డో x ప్లస్ j cross dou f by dou y plus k cross dou f by dou z ఓకేనా కర్లీ f అంటే ఇప్పుడు మనకి కర్లీ f ఈక్వల్ టు డిటర్మినెంట్ I j k dou by dou x dou by dou y dou by dou z ఓకేనా ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు i చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ డో బై డో x అంటే x స్క్వేర్ y రెండోది 2x స్క్వేర్ yz మూడోది 3yz స్క్వేర్ ఓకే ఇది 3yz స్క్వేర్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి డిటర్మినెంట్ కట్టాలి i into రో i ఉన్నటువంటి రో కాలము తీసేస్తాం i ఉన్నటువంటి రో కాలం తీసేస్తే i into డో బై డో x ఆఫ్ i ఉన్న రో కాలం తీసేస్తే డో బై డో y ఆఫ్ 3yz స్క్వేర్ మైనస్ డో బై డో z ఆఫ్ i ఉన్న రో కాలం పోతే డో బై డో z ఆఫ్ x స్క్వేర్ బై ఓకే ఇది అయిపోయింది minus j into bracket వేస్తాం minus j into j ఉన్నటువంటి రో కాలం పోతే ఇది రో ఇది కాలం పోయింది అనుకోండి డో బై డో x ఆఫ్ 3yz స్క్వేర్ మైనస్ డో బై డో z ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఇది బాక్స్ ప్లస్ k into k ఉన్నటువంటి రో కాలం తీసేయాలి k ఉన్న రో కాలం తీసేస్తే ఏమొస్తుందిరా డో బై డో x ఆఫ్ 2x స్క్వేర్ yz మైనస్ ఓకేనా డో బై డో y ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఇది
మనకి కర్ల్ ఎఫ్ కనుక్కునేటువంటి పద్ధతి. ఇప్పుడు మైనస్ ఉంది కదా, మైనస్ ఎక్కడుందా అంతేగా, మైనస్. ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి, కర్ల్ ఎఫ్ యొక్క వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అర్థమైందా? డైవర్జెన్స్ అన్నప్పుడేమో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎఫ్ ఉన్నటువంటి ఐ డాట్ ఐ డైరెక్ట్ గా రాస్తాం. డో బై డో ఎక్స్, డో బై ఆఫ్ సెకండ్ వన్, డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ థర్డ్ వన్ రాస్తాం. అక్కడ ప్లస్ అయితే ప్లస్, మైనస్ అయితే మైనస్ జెడ్ రాస్తాం. కర్ల్ ఎఫ్ కనుక్కునేటప్పుడు ఏం చేయాలి, కర్ల్ ఎఫ్ కనుక్కునేటప్పుడు ఐ జే కే రాసి సెకండ్ రోలో డో బై డో ఎక్స్, డో బై డో వై, డో బై డో జెడ్, ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ రాసుకొని ఐ ఉన్నటువంటి రో మనం డిటర్మినెంట్ కట్టే పద్ధతి చేస్తాం. సరే, ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి. That is equal to I into dou by dou y of 3yz square. 3yz square లో 3z square కాన్స్టెంట్, y కి అంతా 1, 3z square minus dou by dou z of x square y. x కాన్స్టెంట్, y కాన్స్టెంట్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు z కాబట్టి దాని యొక్క విలువ 0. అంటే అప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి మైనస్ I into minus 3z square. కాబట్టి అక్కడ ఏమొచ్చిందిరా మైనస్ 3z square I into అదే I అన్నటువంటి డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ 2x square. I అన్నటువంటి రో కాలం అవుతుంది డో బై డో y ఆఫ్ మైనస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ 2x square by z. 2x square by z. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ 2x square by z. 2x square కాన్స్టెంట్, అప్పుడు z 2x square y కాన్స్టెంట్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు z కాబట్టి 1. అంటే అప్పుడు ఏమొచ్చిందిరా మైనస్ 2x square y. ఓకే, ప్లస్ కదా మైనస్ g ఇంటూ డో బై డో x ఆఫ్ మైనస్ 3yz square. మైనస్ 3yz square లో x ఉందా లేదు, కాబట్టి కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ అంతా 0 మైనస్ 2x square yz లో డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు z అన్నప్పుడు x square y కాన్స్టెంట్ కాబట్టి z ఉంది కాబట్టి మైనస్ 2x square y j తో అయిపోయింది, ప్లస్ k ఇంటూ డో బై డో x ఆఫ్ 2x square yz అన్నప్పుడు x square డెరివేటివ్ కాబట్టి 2x కాబట్టి 2 into 2 4x yz మైనస్ డో బై డో y ఆఫ్ x square y అంటే x square y డెరివేటివ్ మనం డో బై డో z ఆఫ్ ఇక్కడ x square y minus j into ఇది ఓకే minus x square j into x square y అన్నప్పుడు దాని విలువ ఎంత, x square y అంటే దాని విలువ ఎంత వస్తుంది, j into దీని విలువ, దీని కూడా x square y కూడా డెరివేటివ్ ఎంత మంచి, అప్పుడు 4x yz, ఈ 4x yz మైనస్ 2xy. ఇది మనకి కర్ల్ ఎఫ్ వచ్చినటువంటిది. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, ఎట్ ఎంతరా
దాన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం అన్నమాట. మైనస్ కామన్ తీస్తే 3z స్క్వేర్ ప్లస్ 2x స్క్వేర్ y I 0 లేదు ప్లస్ 4xyz మైనస్ 2xy ఇంటూ ఇది కర్లేము. ఇప్పుడు ఎట్ 1 అంటే ఇచ్చాడు ఎట్ 1 మైనస్ 1 1 ఎట్ 1 మైనస్ 1 1 కర్లీ f ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మైనస్ ఆఫ్ 3 ఇంటూ z దగ్గర అంతా 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 స్క్వేర్ y దగ్గర మైనస్ 1 I ప్లస్ j లేదు 4 ఇంటూ 1 ఇంటూ మైనస్ 1 ఇంటూ 1 xyz కాబట్టి మైనస్ 2 ఇంటూ 1 మైనస్ 1 ఇంటూ q. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మైనస్ ఆఫ్ 3 మైనస్ 2 I ప్లస్ మైనస్ 4 మైనస్ ఆ మైనస్ అంతా ప్లస్ 2 that is equal to 3 minus 2 అంటే minus I minus 2k minus I minus 2k ఓకేనా. ఇది డైవిఎఫ్ కర్ల్ ఎఫ్ విలువ కనుక్కోవడం సేమ్. ఇప్పుడు మనకి ఇదే విధంగా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటారు. ఫైన్ ప్రాబ్లమ్స్ రాయండి. Find div f and curl f. 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 చూడండి f equal to x square by I minus 2xzj plus 2yzk at 1 1 1. Next f equal to x square z I x square z I minus 2y cube z square j minus 2y cube z square j plus x y square z k. Find ఇక్కడ ఓన్లీ వాడు కర్లీ f ఇచ్చాడు. Find కర్లీ f h 1 minus 1 1 at 1 minus 1 okay. Next if f equal to x plus y plus 1 into I plus j minus of x minus y into k.
then find f dot curl f, then find f dot curl f. ఇంకోటి f equal to e power xyz into I plus j plus k, then find curl f, then find curl f. అయితే ఇక్కడ చూడండి రా, మీకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏం ఇచ్చాడు, x స్క్వేర్ y మైనస్ 2x z j ప్లస్ 2yz కి అట్ 1 1 1 అన్నాడు. ఏమేం కనుక్కోమన్నాడు, డైవ్ ఎఫ్ కర్ల్ ఎఫ్ కనుక్కోమన్నాడు. దీని యొక్క ఆన్సర్ ఎంత రావాలంటే డైవ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 4 కర్ల్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 4i మైనస్ 3k, 4i మైనస్ 3k. ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏం ఇచ్చాడు చూడరా, ఎక్స్ స్క్వేర్ జెడ్ ఐ ఓన్లీ మనం ఏం కనుక్కోమన్నాడు, కర్ల్ ఎఫ్ ఒకటి కనుక్కోమన్నాడు. కాబట్టి దీని యొక్క విలువ మైనస్ 6i రావాలి. దీని యొక్క ఆన్సర్ ఎంత, మైనస్ 6i రావాలి. తర్వాత ఫోర్త్ వన్ చూడండి, ఏమని ఇచ్చాడు, ఎక్స్ వై ప్లస్ 1i f dot curl f కనుక్కోమన్నాడు. f dot curl f అంటే దీని విలువ 2 into x plus 1 రావాలి. 2 into x plus 1 రావాలి. తర్వాత దానికి కర్ల్ ఎఫ్ కనుక్కోమన్నాడు. కర్ల్ ఎఫ్ కనుక్కోవాలంటే e పవర్ xyz ఇంటూ x ఇంటూ z మైనస్ yi y ఇంటూ x మైనస్ zj ప్లస్ z ఇంటూ y మైనస్ xk. ఇది మనకు రావాల్సినటువంటి, ఒక్కసారి చూడండి రా ప్రాబ్లమ్స్, ఒకసారి చూడండి. ఎఫ్ అనేటువంటి దానికి ఇచ్చాడు, ఆ ఎఫ్ కి డైవ్ ఎఫ్ కర్ల్ ఎఫ్ కనుక్కోమన్నాడు. డైవ్ ఎఫ్ అంటే ఏంట్రా, dou by dou x of x square y minus dou by dou y of 2xz plus dou by dou z of అంటే dou by dou z of 2yz. డైరెక్ట్ గా i j k లు వచ్చేస్తాయి. డైరెక్ట్ గా అందులో x y z దగ్గర 1 1 1 రాస్తే ఆన్సర్ డైవ్ ఎఫ్ వచ్చింది. కర్ల్ ఎఫ్ అన్నప్పుడు ఏం రాయాలి, i j k అని రాసి dou by dou x dou by dou y dou by dou z రాసి ఫస్ట్ కాలం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చి x స్క్వేర్ y థర్డ్ రోలో, సెకండ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసరికి థర్డ్ రోలో మైనస్ 2xz, ఉన్నటువంటి థర్డ్ ఎలిమెంట్ 2yz. అప్పుడు i ఇంతకు ముందు చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి వాల్యూలో x y z దగ్గర 1 1 1 రాస్తాం. ఇక్కడ రెండోది ఓన్లీ కర్ల్ ఎఫ్ ఒకటే కనుక్కున్నాడు. కర్ల్ ఎఫ్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పైన చేశాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి x ప్లస్ y ప్లస్ 1 ఇంటూ i ప్లస్ j కర్ల్ ఎఫ్ కనుక్కోమన్నాడు. ముందు మనం ఏం చేయాలి, కర్ల్ ఎఫ్ కనుక్కోవాలి. కర్ల్ ఎఫ్ అంటే i j k dou by dou x dou by dou y dou by dou z x plus y plus 1 థర్డ్ రోలో ఫస్ట్ తర్వాత 1 తర్వాత మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ y. ఆ కర్ల్ ఎఫ్ కనుక్కున్న తర్వాత f డాట్ కర్ల్ ఎఫ్ కనుక్కోవాలి. f డాట్ కర్ల్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి, i డాట్ i j డాట్ j k డాట్ k మాత్రమే రాసుకోవాలి. అది రాసుకున్న తర్వాత పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది ఏం లేదు. నెక్స్ట్ f ఈక్వల్ టు e పవర్ x బై z ఇంటూ i ప్లస్ j ప్లస్ k అంటే ప్రతి టర్మ్ కి e పవర్ x బై z. కర్ల్ ఎఫ్ అంటే i j k డో బై డో x డో బై డో y డో బై డో z ప్రతి దానికి ఎంత e పవర్ x బై z e పవర్ x బై z e పవర్ x బై z రాసుకోండి. కర్ల్ ఎఫ్ కనుక్కున్న తర్వాత
మనకి ఆన్సర్ ఇలా రావాలి. ఓకేనా? అది అందులో e⁻xyz కామన్ తీస్తాం. ఓకే, ఇది మనకి వాడు ఇచ్చినటువంటిది. సరే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో సాలినాయిడ్ అంటే ఏంటి, ఇర్రేషనల్ అంటే ఏంటో చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో సాలినాయిడల్ ఇర్రేషనల్ మీద డిఫరెన్షియల్ చెప్పాను. సాలినాయిడల్ అంటే డైవ్ F = 0, ఇర్రేషనల్ అంటే కర్ల్ F = 0.